بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ ہوگا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے، اور روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوجش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جاؤ، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، اور نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے، اور لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ کالے بنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ، کیل مہاسے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھ کو اچھی طرح دھو۔ پیلی اور ہری مرچ، شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت و آرام ملتا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں، موٹاپا نہیں ہونے دیتی اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھتی ہیں۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالو، اور یہ اگر رنگ چھوڑ دے تو مرچ میں ملاوٹ ہے۔ اگر پانی کا رنگ ویسے کا ویسا ہی رہے تو جان جاؤ یہ اصل مرچ کی نشانی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ انار کے دانوں کا جوس بنا کر پی لو، چہرے کا رنگ انار جیسا لال ہو جائے گا۔ کیلے کا رس صبح نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک چوسا جائے تو گلا بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ سخت گرمی میں گوشت کے زیادہ استعمال سے گریز کیا کرو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔
निहार मुंह अखरोट खाया जाए तो कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना होता हो तो खाना खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खा लो। खाना भी जल्दी हजम होगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। चुकंदर के पत्तों को उबाल कर इसके पानी सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। मौसमी नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए 14 से 15 अदद लौंग लें और इनको पानी में उबालें और इसके बाद उस बर्तन के ऊपर बारीक कपड़ा रखकर इसकी भाप लें। ऐसा करने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो रोज़ाना दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खा लें। इससे वज़न चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें। इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाएगी। कलवंजी के बारीक काले दाने वज़न कम करने में मदद देते हैं। कच्चा केला दूध में डालकर खाने से कभी कमज़ोरी नहीं होगी। बैठे बैठे हाथ या पाँव सुन्न हो जाएं तो खड़े होकर टांग को हरकत दें ताकि खून गर्दश में दोबारा आ जाए। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिए, इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। जिन लोगों के हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हों वो नींबू चाट लिया करें। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा ली जाए तो आवाज़ ठीक हो जाती है और गला खराब हो तो खुल जाता है। आम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी दूर हो जाती है। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़ने वाले सफ़ेद दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। जुड़वां बच्चे पैदा करना चाहते हो तो रोज़ाना केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करो। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश कर लेने से बिनाई तेज़ हो जाती है। कच्ची गाजर चबाने से आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। गाजर दिल के दौरे से बचाती है। चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लिया करो, चक्कर आना रुक जाएंगे। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। अगर रात को आपको नींद ना आ रही हो तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, नींद सुकून की आएगी। अगर गले के अंदर खराश होने लगे तो गले पर जैतून के तेल की मालिश करने से खारिश ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाएं और याद ना आए तो दुरूद शरीफ का विर्द करके याद करो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। गाय के पाए खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाता है। जिस घर में परिंदों का आना जाना हो उस घर में खुशियाँ ज़्यादा आती हैं और रिज़्क़ भी बारिश की तरह बरसता है। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न होने लगें तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव ठीक हो जाएंगे। सर में जुएँ ज़्यादा हो जाएं तो रात को सोते वक्त सर में प्याज का रस मल दें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें, कई सालों तक कमर का दर्द नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये देसी घरेलू टोटके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।